हाँ जी बच्चे, अज आप करांगे वाउचिंग। ठीक है, वाउचिंग राजे तुहाडा नैक्सट चैप्टर है, प्लस इहदे नाल तुहाडी सैकेंड यूनिट स्टार्ट होंदी है। ठीक है, तो वाउचिंग जिवें तुसीं पहलां वाले चैप्टर्स विच बहुत ही टर्म यूज़ की हुई है। ठीक है, सुनी हुई है, फैमिलीयर हो इस टर्म नाल, तो हुण आई थिंक तुहानूं थोड़ा को आइडिया होऊगा। स्टिल आपां इहदे विच थोड़ा इहदा वाउचिंग दा बेसिक करांगे। ठीक है, कि वाउचिंग की हुंदा है, किवें हुंदी है, क्यों करनी जरूरी है। ठीक है, सो वाउचिंग देखो राजे की हुंदा है, जिहड़ा एंट्री करते हैं जरनल एंट्री। ठीक है, बेसिक एंट्री हुंदी है जिहड़ी फस्ट टाइम रिकॉर्डिंग हुंदी है किसी ट्रांजैक्शन दी किसी भी बिजनेस विच। ठीक है, वो किहदे बेस ते हुंदी है, किसी ना किसी इनवॉइस दे। ठीक है, या फिर किसी ना किसी डॉक्यूमेंट दे, बिल दे, पेइंग स्लिप दे। ठीक है, वो चीज़ नूं की कहा जाता है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट है राजे एविडेंस बनता है कि बिजनेस विच ट्रांजैक्शन हुई सी। ठीक है, तो जो वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन चैक होंदी है, ठीक है, उस इनवॉइस नाल कि वाकई वो हुई सी कि नहीं। ठीक है, उन्होंने आप की कहने एग्जामिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। तो ये सारे प्रोसैस नूं किहदा नाम दिता जाता है, वाउचिंग का। ठीक है, हम तुसीं एग्जाम्पल नाल समझो तो बैटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जिवें सपोज किसी कंपनी ने 10 लाख का रॉ मटीरियल परचेज किया। ठीक है, हुण उत्थे जरनल एंट्री उन्होंने की पाई होएगी, परचेजिज अकाउंट डैबिट टू कैश। या फिर जो उन्होंने क्रैडिट परचेज की है तो एंट्री की हो जाएगी, सपोज ABC लिमिटेड कंपनी है, कोई सप्लायर है। ठीक है, उहदे तो परचेज की है तो एंट्री की हो जाएगी, परचेज अकाउंट डैबिट टू ABC लिमिटेड 10 लाख। डैबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी है ना। नरेशन आ जाएगी कि परचेज की गई ABC लिमिटेड टू 10 लाख दे ऑन क्रेडिट बेसिस, या कैश वाली नॉर्मल जिवें नरेशन करते हैं उदा हो जाएगी, है ना। हुण ये जिहड़ी एंट्री है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स चलेगी। ठीक है, ऑडिटर आया ऑडिटिंग करन लई, उन्हें की करना है, ये चैक करना है भी वाकई ही ये 10 लाख दी परचेज कंपनी ने की है। ठीक है कि नहीं। सो ये चीज़ नूं ये चीज़ नूं कन्फर्म करन लई या क्लैरीफाई करन लई, ठीक है, वो की चैक करेगा, जेड़ी वो सप्लायर ने बिल भेजा नाल डॉक्यूमेंट वो दे रॉ मटीरियल दे। ठीक है, जो भी आप परचेज करते आप बिल नाल लैने हैं ना, या बिल दिंदे हैं, सप्लायर ही दे दिंदा है ना। सेम चीज़ कंपनीज च हुंदी है। ठीक है, वो भी बिल नाल दिंदे, इनवॉइस नाल दिंदे। तो वो जिहड़ा डॉक्यूमेंट है उस ट्रांजैक्शन का की है, एविडेंस है। ठीक है, उन्होंने जो ऑडिटर एग्जामिन करता है, ठीक है, उन्होंने आप किहदा नाम दिंदे आ, वाउचिंग का। ठीक है, हम समझ लग गई वाउचिंग की होंदी है। हुण वाउचिंग च राजे एग्जामिन की होएगा कि वो परचेज बिजनेस नहीं की है, जिहड़ा वो बिल है ABC लिमिटेड का, वो जिहड़ी ऑडिटर का क्लाइंट है उस कंपनी नूं रैफर कर रहा है। ठीक है, प्लस वो जिहड़े फाइनैंशियल ईयर च ट्रांजैक्शन शो की हुई है उस ईयर चो परचेजिज की गई सी, 10 लाख की अमाउंट दी परचेजिज की गई सी। ठीक है, उहदा टोटल सब टोटल उत्ते कितना टैक्स भरिया है, कैश पेमेंट की है कि क्रैडिट ते रिसीव किया है। ठीक है, सप्लायर कौन है, ये सारिया चीज़ों चैक किया जाता है। ठीक है, जिहड़ी भी चीज़ आप जरनल एंट्री च मैंशन करते हैं। ठीक है, सो इस चीज़ की बनती है अपनी वाउचिंग। सो इनू तुसी होर की लिख सकते हो, इंस्पैक्शन ऑफ एन एविडेंस सपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन मेड इन बुक्स। ठीक है, या फिर वाउचिंग इज़ अ टेक्निक, ठीक है, विच इज़ यूज बाय ऑडिटर टू जज द ट्रुथ ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, सो तुहानूं जिहड़ी भी चीज़ आसान लगे तुसी वो मैंशन कर सकते हो। मेनली दे विच तुसी किहड़े वर्ड्स सुनोगे, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस, एग्जामिनिंग, सपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन, जज द ट्रुथ ऑफ एंट्रीज। ठीक है, नैक्सट देखो राजे, जे किसी भी एंट्री दी या ट्रांजैक्शन दी, जे किसी भी एंट्री दी या ट्रांजैक्शन दी ऑडिटर नूं
ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਵੋਇਸ, ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਵਾਊਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਊਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਵੋਇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਾਂ ਗੁਡਸ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ID ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਡਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਪਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲੈਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਪਲੋਇਰ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁੱਡਸ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਫੀਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ। ਪਲੱਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇਗੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਡੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਾਊਚਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਊਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਕਨੀਕ ਇਨ ਵਿਚ ਐਨ ਆਡੀਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਜ਼ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, and authority of transaction recorded in the books, on the basis of which he submits a report indicating the accounts are correct, free from error or fraud and complete. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਊਚਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਡੀਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਨੇ, ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਫਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ
कि ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਵਾਊਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵਾਊਚਰਸ ਦੀਆਂ ਬਿਲਸ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਪਲਾਇਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਊਚਿੰਗ ਹੈ ਨੀਂਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ ਬਣਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਊਚਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਊਚਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ JR ਜਿਵੇਂ JR ਪੈਟੀਬੋਲ, ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਊਚਿੰਗ ਮੀਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦ ਟਰੁਥ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਦ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਟਰੀ। ਵਾਊਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਈਟਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਊਚਿੰਗ ਦਾ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਊਚਿੰਗ ਦੇ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਵਾਊਚਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਵਾਊਚਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਵੋਇਸ ਹੋਵੇ, ਪੇਇੰਗ ਸਲਿੱਪ ਹੋਵੇ, ਪੇਇੰਗ ਸਲਿੱਪ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਊਚਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਊਚਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਲੀਗਲੀ ਵੈਲਿਡ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਈਨਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਡੇਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਉਹ ਇਨਵੋਇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 'ਚ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੀ ਡੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ ਨੋ ਫਰੋਡ ਔਰ ਐਰਰ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਕਮਿਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਾਊਚਰਸ ਹੈਵ ਬਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਊਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਊਚਰਸ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਨਵੋਇਸ ਨੂੰ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੇਇੰਗ ਸਲਿੱਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਊਚਰ। ਵਾਊਚਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਇਨਵੋਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ,
ਗੇਟਕੀਪਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾਤੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਵੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੇਟ ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਲਾਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਊਗਾ, ਇਨਵੋਇਸ ਤੇ ਲਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਨੇ ਸਮਾਨ ਅਨਲੋਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਅਨਲੋਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਸਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਡਿਫੈਕਟਡ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ। ਬਿੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਨਵੋਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੇਟਕੀਪਰ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਉਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਣਗੇ ਵੀ ਪੇਡ, ਹੈ ਨਾ। 3 ਸਟੈਂਪਸ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਊਚਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਡੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੈਂਪਸ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਨਵੋਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੇਟਕੀਪਰ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਜੇ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਨਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਊਚਿੰਗ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਏ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਪਰਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੇਟਕੀਪਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਡਸ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ, ਗੁਡਸ ਅਨਲੋਡ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਡਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਆਈਟਮਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਐਂਡ PL ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਥਸ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਨਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, 6, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ 10 ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏਗੀ, 5 ਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਟੋਟਲ 6 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਲਿਖਦਾ ਲਿਖਦਾ ਕੋਈ ਲੱਖ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੋਚ ਕੇ 5 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਬਜੈਕਟਿਵ 'ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਊਚਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਐਡੀਕੁਏਟ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਆਡੀਟਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਊਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੇਅਰਲੈਸਲੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਊਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵਾਊਚਿੰਗ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਰਨਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਰਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜੇ ਫਸਟ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ,
कि मतलब फस्ट टाइम जो कोई एंट्री रिकॉर्ड होंगी वो किहदे च हुंदी है, जर्नल च ही होंदी है। तो जर्नल च जो एंट्री रिकॉर्ड होएगी, सपोज जो उस कोई अकाउंट गलत डैबिट क्रैडिट करता या उस अमाउंट कोई गलत डैबिट क्रैडिट पाती, ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि ਲੈਜਰ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਨ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਪੀਐਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਪੀਐਲ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਾਊਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇयर ਆਰ ਚਾਂਸਿਸ कि ऑडिटिंग का सारा स्ट्रक्चर ही गलत हो जाए, ठीक है। जिमें जर्नल बुक ऑफ एंट्री ते सारी अकाउंटिंग खड़ी है, उवें ही वाउचिंग ते सारी ऑडिटिंग खड़ी है, ठीक है। सेंस ऑफ ऑडिटिंग कह सकते आप इनू, या फाउंडेशन ऑफ द होल ऑडिटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। नैक्सट देखो राजे, ऑडिट दी सक्सैस या अनसक्सैसफुलनैस किहदे ते डिपेंड करता है कि वाउचिंग कितनी एफिशिएंटली की गई है, ठीक है। भी प्रॉपर टाइम दिता गया वाउचिंग करने नूं, प्रॉपर लेबर अपलाई की गई है, ठीक है, प्रॉपरली उन्होंने चैक किया गया, थरली चैक किया गया, ठीक है। प्लस की है राजे, जे वाउचिंग ध्यान नाल कीती जाती है ना, तो जिहड़े माइनर एरर्स हुंदे ने या छोटे फ्रॉड्स हुंदे ने वो वाउचिंग नाल ही फड़े जाते हैं। हुण सपोज किसी ने अपनी कैश जिहड़ा मिस एप्रोप्रिएट किया सी, उन्होंने लुकाउण लई कोई ट्रांजैक्शन पाती भी कंपनी ने परचेज की है, हुण वो परचेज की इनवॉइस नहीं होऊगा, ठीक है, तो उत्थों पता लग जाएगा भी ये किहड़ी एंट्री है, रॉन्ग एंट्री है, ठीक है, या तो गलती नाल पै गई या किसी ने फ्रॉड किया, उन्होंने लुकाउण लई एंट्री पाई गई है। नैक्सट देखो राजे, ये कोई फिक्टिशियस बिल्स भी बन सकते हैं, ठीक है। फिक्टिशियस बिल जिमें डमी वर्कर्स किए सी ना लास्ट इंटरनल चैक विच, है ना, उवें ही मतलब एक्चुअल च कुछ ना होना, बट गलत बिल नहीं, झूठे बिल बना लेना, ठीक है। तो झूठे बिल फड़न का भी की तरीका है, भी एक्चुअल च जी कंपनी का लैटर हैड है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उस कंपनी नाल जिहड़ा ऑडिटर का क्लाइंट है, ठीक है, जी ऑडिटर की कंपनी है जिहदा ऑडिट करी जाता, उहदा कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, ठीक है, उहदे वेंडर लिस्ट च है कि नहीं, ठीक है, उहदे नाल पहलां कोई ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं, ठीक है। ये सारिया चीज़ों नूं चैक करके ऑडिटर ये पता कर सकता भी वो बिल सही है कि गलत है, ठीक है। प्लस वो जी स्टैंपिंग हुई है, साइन हुए हैं, ठीक है, उन्होंने वैलीडेट किया गया, वो जो इंटरनल चैक के सारे स्टैंप्स ने वो लगियां कि नहीं लगियां, ठीक है, सारिया चीज़ां चैक कर सकता ऑडिटर, वो पता लग जाता भी हाँ ये बिल जैनुअन है कि फ्रॉड वाला बिल है कोई, ठीक है। नैक्सट देखो राजे, वाउचिंग एंड रूटीन चैकिंग। जी रूटीन चैकिंग होंगी है राजे, जो आप स्टार्टिंग चैप्टर्स की सी, जो तुहानूं याद हो, ठीक है, वो की होंगे एक सिंपल चैकिंग होंगी है, जिहदे आप ये देखते हैं कि लैजर्स का टोटल सही किया गया कि नहीं, कैरी फॉरवर्ड सही किया गया, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर सही कैलकुलेट की गई है, जी जर्नल तो लैजर च पोस्टिंग की है वो करैक्ट की है, ठीक है, अमाउंट्स जिहड़ियां ट्रांसफर की गई वो सही की गई, दैन दे ट्रायल बैलेंस बनाया गया तो वो करैक्ट है कि नहीं, ठीक है, वो जोड़े ट्रांसफर्स ने वो सही ने, डैबिट वाले डैबिट च ने, क्रैडिट वाले क्रैडिट च ने, ठीक है। इनू आप किहदा नाम दिंदे हां, रूटीन चैकिंग का। हुण रूटीन चैकिंग तो वाउचिंग का जो कंपैरिजन करना हो तो वाउचिंग अपने आप च एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, रूटीन चैकिंग उहदा पार्ट बनती है, ठीक है। जो काम रूटीन चैकिंग च कीते जांदे ने वो सारे काम वाउचिंग च भी हुंदे ने, प्लस वाउचिंग च एडिशनल चैकिंग हुंदी है, ठीक है। तो इन्हां दोवां दा ही राजे ऑडिटिंग च बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। बट एवें कह सकते कि जी रूटीन चैकिंग है वो छोटा पार्ट है, वेयरएज वाउचिंग जिहड़ा वो वड्डा पार्ट है, ठीक है। रूटीन चैकिंग नाल की है कि सिर्फ ये देखना हुंदा भी हाँ सही चीज़ां
कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, सही अकाउंट्स हुए हैं, सही पोस्टिंग हुई है। वाउचिंग च ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ट्रांजैक्शन ਇਸੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, कैपिटल है या रेवेन्यू अकाउंट है, ठीक है, भी कोई ट्रांजैक्शन का एविडेंस है कि नहीं, ठीक है, सारिया चीज़ां चैक होंदियां इहदे विच। नैक्सट देखो राजे द वाउचर, ठीक है, वाउचर विच राजे यही दस्सिया गया कि वाउचर की चीज़ होंदी है, ठीक है, जिहड़ा अवेलेबल डॉक्यूमेंट एविडेंस है, ठीक है, जिहड़ा सपोर्ट करदा किसी ट्रांजैक्शन नूं कि उन्होंने ट्रांजैक्शन क्यों रिकॉर्ड किया गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच, ठीक है, वो की चीज़ हो सकती है, ठीक है, वो उन्होंने आपां की कहने वाउचर, ठीक है, वो वाउचर की चीज़ हो सकती है, कोई भी रसीद, कोई भी काउंटर फाउल ऑफ रसीट। काउंटर फाउल ऑफ रसीट हुंदा राजे डुप्लीकेट कॉपी, जिवें दो इनवॉइस होण, ठीक है, जिवें जे तुसीं ईजी डे वगैरह जांदे हो या बिग बाज़ार, ठीक है, दो रसीट दिंदे, एक गेट कीपर रख लैंदा, एक तुहानूं दे दिंदा, ठीक है, जिहड़ी तुहाडे कोल हुंदी ओरिजिनल रसीट हुंदी है, जिहड़ी गेट कीपर रख लैंदा किहड़ी हुंदी है काउंटर फॉल ऑफ रिसिप्ट हुंदी है, या वो उत्थे भी रख लैंदा जिੱਥੇ ਤੁਸੀਂ पेमेंट करदे हो, वो काहदे लई रखदे हो, अपने रिकॉर्ड परपस ਲਈ रखदे, ठीक है। सो वाउचर रसीट भी हो सकता है, काउंटर फाउल ऑफ रसीट भी हो सकता है, ठीक है, जिन्होंने कॉपी ऑफ रसीट कह सकते हैं आप नॉर्मल लैंगुएज, या कोई रेजोल्यूशन पासड इन अ मीटिंग, ठीक है, रेजोल्यूशन पासड इन अ मीटिंग, जिमें मैं तुहानूं दस्सिया सीगा, नहीं इहदी गल नहीं कीती आपां, है ना, रेजोल्यूशन पासड इन अ मीटिंग, सपोज मीटिंग हुई जरनल मीटिंग, उहदे विच डिसाइड किया गया कि कंपनी शेयर होल्डर्स नूं बोनस शेयर्स देगी, ठीक है, बोनस शेयर्स इशू करेगी, जिहड़े शेयर होल्डर कोल 10 बोनस शेयर्स ने उन्होंने 2 बोनस शेयर मिलणगे। सो जिहड़े 2 बोनस शेयर मिलने हैं, ठीक है, वो की एक रेजोल्यूशन पास किया गया मीटिंग च। हुण बोनस शेयर्स की एंट्री जो पास होएगी तो वह वाउचर की बनेगा, उस मीटिंग का रेजोल्यूशन या उस मीटिंग के मिनट्स, ठीक है, समझ गए। नैक्सट देखो राजे कोई भी कैश मैमो, ठीक है, पेन स्लिप, कोई परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, या मिनट्स ऑफ मीटिंग, या कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी लिया सकता वैसे भी, जेडे सारे डॉक्यूमेंट्स ने की बन सकते हैं वाउचर्स, ठीक है, तिन्हां दी ऑडिटर की कर सकता है, वाउचिंग कर सकता, ठीक है। नैक्सट एग्जाम्पल दित्तियां हुई ने राजे, तुसीं ये पढ़ लियो, ठीक है, तुहानूं बैटर अंडरस्टैंडिंग हो जूगी, ठीक है। देखो तो इसने दिता है ना, रिसिप्ट, बिल, कैंसल चैक, पैटी कैश रिसिप्ट, कार्बन कॉपी ऑफ चैक, पे रोल, ठीक है, सारिया चीज़ां वाउचर का पार्ट बनती हैं। नैक्सट देखो राजे टाइप्स ऑफ वाउचर। टाइप्स ऑफ वाउचर राजे मेजरली 2 टाइप के होंगे, ठीक है, प्राइमरी तो कलैक्टरल। प्राइमरी राजे वाउचर वो होंगे जिहड़ा ओरिजिनल एविडेंस होवे, ठीक है, उन्होंने आप किहड़ा कहने आ, प्राइमरी एविडेंस, जिवें कैश मैमो, परचेज इनवॉइस, रिसिप्ट, ठीक है। कोलैटरल वाउचर किहड़ा हो जाएगा, जिहड़ा जिथे सपोज ओरिजिनल तुहाडे कोल अवेलेबल नहीं है, तुहाडे कोल ओहदी डुप्लीकेट्स या ओहदियां फोटोकॉपीज़ या ओहदियां कॉपीज़ अवेलेबल है, ठीक है, उन्होंने आप किहड़ा वाउचर कह देंगे, कोलैटरल वाउचर, ठीक है। जिवें इत्थे दी एग्जाम्पल्स देखो, कार्बन कॉपीज़ ऑफ सेल इनवॉइस, ठीक है, हुण कंपनी ने जो किसी नूं सेल करनी है तो कंपनी नूं इनवॉइस बना के दे देगी कस्टमर नूं, है ना, वो इनवॉइस तो कस्टमर लै गया, कंपनी कोल की रिकॉर्ड रहा सेल ट्रांजैक्शन जरनल एंट्री च पाउण दा, कंपनी उहदा की रखेगी, कार्बन कॉपी रख लेगी, ठीक है, या फिर उहदी फोटो कॉपी, या फिर उहदी काउंटर फॉइल रिसिप्ट, ठीक है, ये चीज़ां की हो जांदियां कोलैटरल वाउचर बनदियां, ठीक है। 2 तरह के हैं, प्राइमरी ते कोलैटरल। प्राइमरी जिहड़े ओरिजिनल होण, कोलैटरल जिहड़े ओरिजिनल दी कॉपी होण, जिहड़े काहदे लई रखे जांदे हैं, फॉर द परपस ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। नैक्सट देखो राजे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शनस। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शनस राजे 5 तरह के हैं
ठीक है। पहले है फॉर कैश पेमेंट्स, ठीक है। कैश पेमेंट्स तुसी देख लो किहड़े किहड़े आंदे हैं। दैन फॉर कैश मैमोज आ गया, पे शीट आ गया, रिसिप्ट रिसीव्ड, पे शीट, एग्रीमेंट, डिमांड नोट्स, ये सारे काहदे लिए आ गए भी जे कोई भी कैश पेमेंट की है तो ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਊਚਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ठीक है। जे कोई भी कैश रिसीव किया, ठीक है, तो ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀਜ਼ ਆਫ ਰਿਸਿਪਟ, ਕਾਊਂਟਰ ਫॉइल ਆਫ ਰਿਸਿਪਟ ਇਸ਼ੂਡ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉरस्पोंडेंस। परचेज की है तो वह की हो जाएगा इनवॉइस, कॉपीज़ ऑफ ऑर्डर, कॉरस्पोंडेंस, गुड्स इनवर्ड रजिस्टर, ठीक है। एक आदियाँ आ गई परचेज दियाँ। सेल्स की आ जाएगा गुड आउटवर्ड रजिस्टर, ऑर्डर, कॉपीज़ ऑफ इनवॉइस, कैश मैमो, ठीक है। ओपनिंग जर्नल एंट्रीज, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज राजे जो बैलेंसिस ट्रांसफर किए जाते हैं लास्ट ईयर तो नैक्सट ईयर, ठीक है, वो होंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ बैलेंस शीट नहीं आते शो करते हैं अकाउंट्स है ना, हाँ उन्होंने ट्रांसफर करते ना नैक्सट ईयर कि ओपनिंग जर्नल एंट्री, ठीक है। वो वाउचर्स किहड़े होंगे, लास्ट ईयर दी बैलेंस शीट दी एंट्रीज, ठीक है, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, ये सारिया चीज़ां। लैक्चर वावा लंबा हो जाएगा है ना, ऐ करते हैं नैक्सट लैक्चर च कर लाँगे। ये वाला जरा छोटे टॉपिक रह गया, थोड़े टॉपिक रह गया। वाउचिंग के पॉइंट्स किहड़े ध्यान च रखने होंदे हैं ते मैकेनाइज्ड अकाउंटिंग। चलो नैक्सट लैक्चर च कर लाँगे, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। चलो ठीक है जी, जे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैनू पूछ लियो, ठीक है। ओके।